ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും കോപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബർ 8 നടക്കാൻ പോകുന്ന CSCB എക്സാമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോപ്പറേഷൻ, അക്കൗണ്ടിങ്, ബാങ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 3 ടോപ്പിക്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. എങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സാലറി ഡ്യൂ ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച് will appear dash in the cash book. Salary due for the month of March will appear nowhere in cash book. അതായത് മാർച്ചിൽ സാലറി ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എവിടെയും കാണിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ. സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഡസ് നോട്ട് കംപ്രൈസ് ഓഫ് carriage inward. Selling and distribution expense does not comprise of carriage inward. സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ല ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. സോ ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് എന്നത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് വരില്ല. ഓക്കെ. The liquidator shall complete the winding up proceedings within a period of dash years from the date of his appointment. Answer 3 years. Liquidator shall complete the winding up proceedings within a period of 3 years from the date of his appointment. ഒരു ലിക്വിഡേറ്ററിന് എന്തിനാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൊസൈറ്റിയിലെ ലിക്വിഡേറ്ററിൻ്റെ രജിസ്ട്രാർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ആ ഡേറ്റ് മുതൽ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വൈൻഡിങ് അപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. The balance of an account is always known by the balance of an account is always known by the side which is higher. The balance of an account is always known by the side which is higher. Narration is given along with the journal entry to give a precise explanation for proper understanding the entry. Narration is given along with the journal entry to give a precise explanation for proper understanding the entry. Next one, drawings of proprietor is deducted from capital. Drawings of proprietor is deducted from capital. Difference of totals of both debit and credit side of the trial balance is transferred to suspense account. Difference of total of both debit and credit side of the trial balance is transferred to suspense account. The system introduced for collection, accounting and reporting of the receipt and payments of direct taxes online through a network of bank branches, OLTAs. The system introduced for collection, accounting and reporting of the receipts and payments of direct taxes online through a network of bank branches, OLTAs. Dash Bank was inaugurated by Mahatma Gandhi in 1919. Union Bank of India. Union Bank of India was inaugurated by Mahatma Gandhi in 1919. Next one. Regional banks are sponsored by National Commercial Bank. Regional banks are sponsored by നാഷണൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്. റീജിയണൽ ബാങ്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആണ്. ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ദസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി വിത്ഡ്രോൺ ഓൺ ഡിമാൻഡ്. ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ദസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി വിത്ഡ്രോൺ ഓൺ ഡിമാൻഡ്. ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും. The first private sector new generation bank still exists in India. Answer Axis Bank. The first private sector new generation bank still exists in India. Axis Bank. Axis ബാങ്കിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് UTI ബാങ്ക്, യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കാണ്. The first note issued by independent India was ₹1 note. The first note issued by independent India was ₹1 note. അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഫസ്റ്റത്തെ നോട്ട് ഏതാണ്? ₹1 നോട്ടാണ്. The Deposit Insurance Act 1961 came into force on January 1, 1962.
The Deposit Insurance Act 1961 came into force on January 1, 1962. DIC ആക്ട് 1961 പക്ഷെ അത് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് എപ്പോഴാണ്? January 1, 1962. Purchase journal is meant for recording all dash purchases of goods. Answer credit. Purchase journal is meant for recording all credit purchase of goods. Purchase journal ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Co-partnership means cooperation with profit sharing. Co-partnership means cooperation with profit sharing. Co-partnership എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ കോപ്പറേഷനും ഉണ്ട്, ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പും ഉണ്ട്. രണ്ടിൻ്റെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് co-partnership എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, കൂടെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ്? കുറേ പേഴ്സൺസ് കൂടെ ചേർന്നിട്ട് 2 or more പേഴ്സൺസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ബിസിനസ്സാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ്? പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് വിത്ത് കോപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു കോപ്പറേഷൻ ബേസിസിൽ. അതാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മീൻസ് കോപ്പറേഷൻ വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ്. When goods withdrawn by the proprietor for personal use, credit is given to dash account. When goods withdrawn by the proprietor for personal use, credit given to dash account, purchase account. പ്രൊപ്പറേറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് വിഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നു. അത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്. ഡാഷ് റെഫേഴ്സ് ടു എ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിച്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് banks have to maintain with the RBI in cash CRR. Dash refers to a proportion of deposits which board of directors banks have to maintain with the RBI in cash CRR. ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സെസ് ഫണ്ട് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി. സെസ് ഫണ്ട് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി. സെക്സ് ഫണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണ്. The head office of RBI is at Mumbai. The head office of Reserve Bank of India is at Mumbai. The right to issue an order for the winding up of a corporate society vests with a registrar. The right to issue an order for the winding up of a cooperative society vests with a registrar. ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം രജിസ്ട്രാറിനായിരിക്കും. Any order, decision or award referred to in section 76 of the Cashier Act 1969 is known as decree. Any order, decision or award referred to in section 76 of the Cashier Act 1969 is known as decree. സെക്ഷൻ 76 കേസസ് ആക്ട് 1969 ഡിഗ്രിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ആയിരിക്കാം, ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കാം, അവാർഡ് ആയിരിക്കാം. രജിസ്റ്റർ ഓഫ് പർച്ചേസ് മെയ്ഡ് ബൈ മെമ്പേഴ്സ് 3 years. രജിസ്റ്റർ ഓഫ് പർച്ചേസ് മെയ്ഡ് ബൈ മെമ്പേഴ്സ് 3 years. പർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ, മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പർച്ചേസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പീരീഡ് 3 years ആണ്. The process of converting share certificate in physical form into electronic form is known as dematerialization. The process of converting share certificate in physical form into electronic form is known as dematerialization. Dematerialization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട്, ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Which is the first bank to introduce mutual funds? Answer SBI. Which is the first bank to introduce mutual funds? State Bank of India. State Bank of India ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക്. ഡാഷ് ATMs are used in the share transaction. Orange label ATM. Orange label ATMs are used in the share transaction. കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ATMs ഉണ്ട്. ഗ്രീൻ ലേബൽ ATM ഉണ്ട്, പിങ്ക് ലേബൽ, ബ്രൗൺ ലേബൽ, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. അതിൽ ഓറഞ്ച് ലേബൽ ATM എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഷെയർ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് മാക്സിമം ഓഫ് ATMs ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്.
ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് മാക്സിമം ഓഫ് ATM ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കൂടുതൽ ATMs ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. Which is the first public sector bank which provide ATM facility independently? SBI. Which is the first public sector bank which provide ATM facility independently? അതായത് ഏത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ATM ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഡാഷ് കൺട്രോൾ ATM ഇൻ ഇന്ത്യ? NPCI. നാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. NPCI കൺട്രോൾ ATM ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ATMകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. താങ്ക് യു. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.